السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان، اور موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ہیڈ لائن سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ترکی کے 2 روزہ دورے پر انقرہ پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر ترک وزیر دفاع یسار گلر نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم صدر رجب طیب ایردوان سے تعلقات کے فروغ، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم ترک سرمایہ کاروں اور کاروباری وفود سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ پاکستان اور ترکی کے دیرینہ تعلقات برادر ممالک کے عوام کے دلوں پر نقش، امن، ترقی اور خوشحالی کا مشترکہ ویژن۔ دو طرفہ تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ پاکستان ترکی کی دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری۔ اپنے بھائی صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ انقرہ پہنچنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پاکستان اور روانڈا کا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا بین الاقوامی فورمز پر مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی دوستانہ اور خوشگوار تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم سے روانڈا کے وزیر خارجہ اولیور جین پیٹرک ندہنگرے کی ملاقات۔ روانڈا کے وزیر خارجہ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیوا اور امریکی معاون وزیر خزانہ رابرٹ کیپروت سے الگ الگ ملاقات۔ پاکستان کی معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر خزانہ کی ورلڈ بینک گروپ کے صدر اچھوینگا سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب کا پائیدار معاشی استحکام کے حکومتی عزم کا اعادہ، پاکستان کی میکرو اکنامک کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے روانڈا کے وزیر خارجہ کی ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم اور دفاع جیسے شعبوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ پاکستان اور روانڈا UN امن مشن میں زیادہ فوجی تعاون کرنے والے ممالک میں شامل۔ عالمی امن کے لیے یکساں عزم کا اظہار۔ پاکستان روانڈا کے ساتھ تعاون کو فروغ دیتا رہے گا، خواجہ محمد آصف۔ نئی نہروں کے مسئلے پر وفاق نے سندھ حکومت سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے، کچھ نہیں چھپایا جا رہا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ خان نے سندھ حکومت سے رابطہ کیا، معاملہ آئین اور قانون کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل مشاورتی اجلاس کا بھی امکان ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے اقدامات، ڈیجیٹائزیشن ہی مسائل کا واحد حل۔ گرین انرجی پر بھرپور توجہ دینا ہوگی، روایتی معاشی طریقوں سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ آسیان علاقائی تعاون کے حوالے سے دنیا میں بہترین مثال ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا آسیان پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپو سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محکمہ معدنیات اور کان کنی کا جائزہ اجلاس۔ مریم نواز نے پلیسر گولڈ اور آئین سے متعلق جامع بزنس پلان طلب کر لیا۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور قابل عمل منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ معدنیات کے خزانے کی نگرانی مؤثر بنانے کا بھی حکم۔ قائد آباد خصوصی اقتصادی زون کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری قرار دینے کا بھی جائزہ۔ کالعدم BLA ریاست پر حملہ آور، مخصوص لوگ صرف آگ لگانے کی بات کرتے ہیں۔ انا پرستی مسائل کو جنم دیتی ہے، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال ناگزیر۔ دنیا کے کئی ممالک مختلف چیلنجز سے گزر رہے ہیں۔ پرتشدد احتجاج نقصان کا سبب، حقوق کے لیے پرامن جدوجہد ہی واحد راستہ ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم الارض منایا گیا۔ مقصد کرۂ ارض کو درپیش خطرات کے حوالے سے آگاہی پھیلانا ہے۔ رواں برس کا عنوان ہماری طاقت ہمارا سیارہ ہے۔
इंसानी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से कुदरती निज़ाम पर गहरे मनफी असरात मुरतब होने की वजह से दिन की अहमियत में इजाफा होता जा रहा है। ज़लज़ले, खुश्क साली, मौसमियाती तग़य्युरात जैसी कुदरती आफात इन्हीं मनफी असरात का खमियाजा है। माहौलियाती जिम्मेदारी, पायदार तरक्की के उसूलों की मुश्तरका जिम्मेदारियाँ निभाना होंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुर्रे अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया पीटीआई के ओहदेदार खुद साख्ता हैं। पीटीआई के अकाउंट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी है। इलेक्शन कमीशन से अकाउंट्स मुंजमद करने की इस्तदा की। गैर कानूनी जनरल बॉडी के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी। खान यूनुस पर शदीद बमबारी, 18 अफराद शहीद। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हमले रिहायशी इलाकों पर किए गए। मकबूजा मगरबी किनारे पर भी काबिज फौज ने स्कूल के बच्चे समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। यमन में भी सूरत हाल संगीन। अमरीकी अफवाज ने गौसी बागियों के खिलाफ फजाई हमले तेज कर दिए। पहलगाम में सयाहों पर हमला। हिंदुस्तानी मीडिया का हस्ब रिवायत मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा। हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मजहब का इस्तेमाल और गैर मुसलमानों को निशाना बनाने का भी ड्रामा। मोदी हुकूमत और काबिज फौज मकबूजा कश्मीर में जालिमाना पॉलिसीज की बदौलत मुकम्मल तौर पर नाकाम। अमरीकी नायब सदर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। भारत फॉल्स फ्लैग ड्रामे के जरिए दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से हटाना चाहता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में वक्फ तरमीमी कानून और गैर कश्मीरियों को बड़े पैमाने पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के इजरा के खिलाफ जुम्मे को हड़ताल की कॉल। वक्फ तरमीमी कानून मुस्लिम दुश्मन इकदाम, मुसलमानों की शनाख्त पर बराह रास्त हमला। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मईशत की बहाली और रवाबित बेहतर बनाने के लिए श्रीनगर रावलपिंडी रोड दोबारा खोलने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में काले कानून के तहत 2 कश्मीरियों को की नजरबंदी का लदम करार। हाई कोर्ट का काबिज इंतजामिया को फौरी रिहाई का हुक्म। मसीहियों के रूहानी पेशवा जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। अमरीकी सदर, आबाई मुल्क अर्जेंटाइन के सदर समेत मुतादिद मुल्कों के सरबराहान पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। पोप फ्रांसिस फेफड़ों के आरसे में मुब्तला रहने के बाद गुज़िश्ता रोज 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। पाकिस्तान हॉकी टीम का वाकएंड में तरबियती कैंप का आगाज। हेड कोच ओलंपियन ताहिर जमान, मोहम्मद उस्मान और असिस्टेंट कोच जीशान अशरफ की निगरानी में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को खेल के मुख्तलिफ शोबों में तरबियत। कैंप 24 अप्रैल तक जारी रहेगा। lead and Al Ittihad once again have their problems. It's very deep, Benzema, and it's turned in. The equalizer from Danilo. सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग अल इत्तेहाद की अल इत्तेफाक को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। लीग टेबल पर अल इत्तेहाद 68 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त, अल हिलाल की दूसरी पोजीशन। The delivery's decent. और जर्मनी में स्टटगार्ट ओपन टेनिस, लिटविया की जेलिना ओस्टापेंको ने टाइटल जीत लिया। क्ले कोर्ट फाइनल में आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना साबालेंका को अपसेट शिकस्त। ओस्टापेंको का रवा सीजन में यह पहला सिंगल्स टाइटल है। 6-1. Eine große Tenniswoche geht zu Ende. Und nochmals einen tosenden Applaus für den Champion Jelena Ostapenko. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक नौजवानों के लिए नेवटेक लाया हवावे के इश्तराक से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्सेज, जिससे होगा नौजवानों का आईटी के शोबे में शानदार करियर और होंगे रोजगार के बेशुमार मौके।
वजीर आजम यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर के नौजवानों के लिए हवावे सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। 3 माह दुरानिया के बैन अल-अक़वामी मयार की ट्रेनिंग में क्लाउड और AI टेक्नोलॉजीज जैसे कोर्सेज पर होगी खसूसी तवज्जो और नौजवानों का मुस्तकबिल होगा यकीनी तौर पर कामयाब। मज़ीद मालूमात के लिए नेवटेक वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन हुकूमत पाकिस्तान का एक खसूसी इक़दाम। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर अंकरा पहुंचे तो वज़ीर दिफा यस्सर गुलर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अंकरा के डिप्टी गवर्नर जफर ओरहान, पाकिस्तान तुर्की कल्चरल एसोसिएशन के सदर बुरहान कायातुर्क, पाकिस्तानी सफ़ीर यूसुफ जुनेद और दीगर आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अंकरा पहुंचने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अपने भाई सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरीना और तारीखी ताल्लुकात दोनों मुल्कों के अवाम के दिलों पर नक्श हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क अमन, तरक्की और खुशहाली का मुश्तरका विजन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से आज मुलाकात होगी। अंकरा के सदारती महल में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने समेत अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों और कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत के आला सतह वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और वफाकी हुकूमत की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताअवुन जारी रखेगी। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून UK के सदर चौधरी अब्दुर्रहमान, मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर और सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक शामिल थे। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम, वज़ीर अवामी उमूर राना मुबशर इकबाल और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दोनों मुल्कों के माबैन अक़वाम मुत्तहिदा में कसीर उल-जहती ताअवुन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने रवांडा के सदर पॉल कागामे और वज़ीर आज़म एडवर्ड एंग्रेंटने के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने रवांडा के साथ तिजारत, सरमायाकारी और अवामी तबादलों में मुफीद ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने रवांडा को इस्लामाबाद में अपना मिशन दफ्तर खोलने पर मुबारकबाद दी और कहा कि यह बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। रवांडा की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रवांडा पाकिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख़्वाहां है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन DC में G24 वज़ीर ख़जाना और मरकज़ी बैंक गवर्नर्स के इजलास में शिरकत की। वज़ीर ख़जाना ने G24 के दूसरे वाइस चेयर की हैसियत से अपने खिताब में पाकिस्तान के हासिल करदा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को उजागर किया। उन्होंने बैंकारी के शोबे में मजबूत बहाली और हुकूमत की जानिब से की जाने वाली ढांचा जाती इस्लाहात को इस्तेहकाम का बुनियादी सबब करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने इलाकाई तिजारती राहदारियों, तिजारती रवाबित में इजाफे और साउथ साउथ ताउन को अहमियत को उजागर किया और इन्हें तरक्की पजीर ममालिक के माबैन माली और तकनीकी ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी अंसर करार दिया।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से मुलाकात की और पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के निफाज के लिए जामे हिकमत अमली और एक्शन प्लान की तैयारी और मजमूई ऑपरेशनल इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने के सिलसिले में वर्ल्ड बैंक की मुसलसल मुआविनत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने पायदार मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हुकूमती आज़म का इआदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मौशी रवाबित के फ़रोग़ का ख्वाहिशमंद है। जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमरीका का दौरा करेगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। गैर टैरिफ रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए इक़दाम कर रही है। लाहौर में माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट के इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पल्सर गोल्ड और आयरन से मुतल्लिक जामे बिजनेस प्लान तलब करते हुए सरमायाकारों के लिए काबिल अमल मनसूबा तैयार करने और मादनियात के खजाने की सर्वेलेंस मौसर बनाने का हुक्म दिया। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि प्लेसर गोल्ड प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने मंजूरी दे दी है। इससे 33,000 किलोग्राम सोना हासिल किया जा सकता है। इजलास में कायदाबाद में स्पेशल इकनॉमिक जोन को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करार देने पर गौर हुआ और चिन्योट में 26 करोड़ 10 लाख टन आयरन की मादनी ज़खायर का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि पिंक सॉल्ट को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की शक्ल में एक्सपोर्ट को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में खुसूसी इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे भर में फंक्शनल होना है। ये अथॉरिटी तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर उमूर सर अंजाम देगी। इसके तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम किए जाएंगे। लाहौर डिवीजन में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मई में फंक्शनल होगी। इजलास में पैरा के डायरेक्टर जनरल ने स्टाफ वर्किंग और दफातर के क़याम से मुतालिक तफसील बताई। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अमन व अमान और सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को IT समेत जदीद शोबों में आला तालीम और रोज़गार की फराहमी के जरिए बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेहत का शोबा और पायदार अमन का क़याम उनकी तरजीहात में शामिल है। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहते हुए कहा कि वो ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पंजाब में सेहत और तालीम के शोबों में की जाने वाली इस्लाहात खुशाइंद हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में मुख्तलिफ शख्सियात ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में PPP आज़ाद जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और रियासत के वज़ीर बल्दियात फैसल राठौर, रुकन कौमी असम्बली अलाउद्दीन जुनेजो, रुकन पंजाब असम्बली मुमताज़ चांद, रुकन सिंध असम्बली सोहराब सरकी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह शामिल थे। अरकान ने बिलावल भुट्टो से अपने अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि नई नहरों का मामला कानून और आइन के मुताबिक हल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है जिससे बाज़ाब्ता राब्ता किया गया है। सेनेट में नई नहरों के मामले पर वज़ीर कानून ने कहा कि नई नहरों के मामले में कुछ छुपाया नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म साहब की हदायत पे मुशीर सियासी अमूर और मुशीर बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी।
قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشنز نہ ہونے اور سینٹ کا ایوان مکمل نہ ہونے کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ اجلاس کے آغاز پر سینیٹر پلوشا خان کے والد، سینیٹر فیصل سبزواری کی والدہ، سعودی عرب میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی عمرہ زائرین اور سیکیورٹی فورسز کے شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اجلاس میں کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ فرانسس کے انتقال پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ سینٹ اجلاس اب جمعے کے صبح 10:30 بجے ہوگا۔ صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی زیر صدارت اجلاس میں نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن کی مجموعی کارکردگی اور کھاد کی قیمتوں اور پیداوار سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ کسانوں کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کھاد بنانے والی کمپنیز کو سستی گیس فراہم کی گئی۔ سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ماضی کی نسبت حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ سکولز، اسپتال اور یونیورسٹیز قائم کی گئی ہیں۔ لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں چند لوگ محض مفروضے پر مبنی بیانیاں بنائے ہوئے ہیں۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی کی ترجمانی کرنے والوں کو انسانی حقوق کے ترجمان نہیں کہا جا سکتا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ BLA پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے۔ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخاب کیس میں فریقین کے دلائل مکمل۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہوئی۔ PTI کے وکیل اور درخواست گزار اکبر ایس بابر نے دلائل دیے۔ الیکشن کمیشن کے لا ونگ کے مطابق PTI آئین کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی ہے۔ اکبر ایس بابر نے صدا کی کہ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے اور پارٹی پر پابندی عائد کی جائے۔ دلائل مکمل ہونے پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تک ملتوی کر دی گئی۔ PTI کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف پر نااہل لوگوں کا قبضہ ہے۔ ہم نے یہ آج درخواست کی کہ چونکہ ان کا انتظامی ڈھانچہ ہی غیر قانونی ہے تو یہ جو PTI کے اکاؤنٹس ہیں یہ غیر قانونی طور پہ یہ استعمال کر رہے ہیں اور جس کی بہت ساری اطلاعات ہیں کہ پیسوں کا بندر بانٹ ہو رہا ہے۔ جب تک PTI انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے میں قانونی طور پہ ایک عمل کے ذریعے یہ قانونی تقاضا پورا نہیں کرتے تو یہ اکاؤنٹس جو ہیں PTI کے اور تمام PTI کے اثاثے جو ہیں اس کو فریز کیا جائے۔ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ یہ عمل پیرا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ PTI کی قانونی حیثیت جو ہے وہ مخدوش ہو جائے گی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے علی امین گنڈاپور سمیت تحریک انصاف کے 4 مرکزی رہنماؤں کے خلاف 5 اکتوبر کے احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد، اشتعال انگیزی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منصر علی گل نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ پولیس کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ملزمان بارہا طلبی کے باوجود تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے اور دانستہ روپوش ہیں، جن میں علی امین گنڈاپور کے علاوہ حماد اظہر، سعید سندھو اور شہباز احمد شامل ہیں۔ پولیس حکام نے عدالت میں پیش کردہ رپورٹ میں بتایا کہ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر الزام ہے کہ انہوں نے احتجاج سے قبل جلسوں میں اشتعال انگیز تقاریر کی اور کارکنوں کو ریاست اداروں کے خلاف اکسانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جبکہ حماد اظہر پر الزام ہے کہ وہ احتجاج کے منتظمین میں شامل تھے۔ CCTV فوٹیج اور سوشل میڈیا ویڈیوز میں ان کی موجودگی بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ ملزمان کے خلاف پولیس تھانہ مستی گیٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر حملہ، حسب روایت ہندوستانی میڈیا کی جانب سے من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈا جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق آج دوپہر پہلگام مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ ہوا۔ ہندوستانی میڈیا اور بالخصوص را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے حملے کے فوری بعد پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا۔ بھارت روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکی نائب صدر بھی ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا کر چکی ہے۔ بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیز کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں۔
مقبوضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے متنازع وقف ترمیمی بل اور مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے بڑے پیمانے پر اجرا کے خلاف 25 اپریل کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں وقف ترمیمی قانون کو مسلم دشمن اقدام اور کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور مذہبی شناخت پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ وادی کشمیر کو بیرونی دنیا سے ملانے والے راستوں کی بندش کے دوران حریت کانفرنس نے کشمیری معیشت کی بحالی اور روابط کو بہتر بنانے کے لیے سری نگر راولپنڈی روڈ کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ میں کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کا عدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں بغیر کسی ثبوت کے بار بار نظر بند کرنے پر انتظامیہ پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی، جہاں اسرائیلی فضائیہ نے الصبح جنوبی شہر خان یونس میں شدید بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں 2 خواتین 2 بچے بھی شامل ہیں۔ حملے رہائشی علاقوں پر کیے گئے جہاں پہلے ہی ہزاروں افراد نے پناہ لے رکھی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے الخلیل میں 3 سابق قیدیوں سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے سے بھی قابض فوج نے ایک اسکول کے بچے کو گرفتار کیا ہے۔ یمن میں بھی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ امریکی افواج نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے ہیں، جبکہ حوثیوں نے اسرائیل اور بحیرہ احمر میں امریکی جنگی جہازوں پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا جہانی پوپ فرانسس کے آخری رسومات ہفتے کو ادا کی جائیں گی، جس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ ویٹیکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پوپ فرانسس کی آخری رسومات 26 اپریل کو صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ پوپ کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے روم جائیں گی۔ پوپ فرانسس کے آبائی ملک ارجنٹائن کے صدر جیور ملی، برازیل کے صدر لوئزنڈا ڈی سلوا اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی پوپ کی آخری رسومات میں شریک ہوں گے۔ پوپ فرانسس پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد گزشتہ روز 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ سپیڈ ٹھیک ہے؟ مل کے بن نو میکس کرو نہ کلیاں کلیاں فلیکس کرو، یہی سوچ کے آ گیا میں ساری دنیا کہندی ہے او کنگ آف بنگڑا ایک ہی ہے نشان چھوڑ دے گا وہ۔ PSL 10 اسپیشل میں خوش آمدید۔ پاکستان سپر لیگ کے 12ویں میچ میں ملتان سلطانز اور لاہور قلندرز کی ٹیم میں مد مقابل ہیں۔ میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ملتان میں جاری میچ میں میزبان ٹیم نے ملتان سلطانز کو ایونٹ کے تینوں میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیگ ٹیبل پر لاہور قلندرز کو 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسری فہرست ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 13ویں میچ میں کل ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ملتان میں کھیلے جانے والا میچ رات 8 بجے سے PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ PSL کے 10ویں ایڈیشن میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ناقابل شکست ہے۔ یونائیٹڈ نے اپنے کھیلے گئے 4 میچز میں کامیابی حاصل کی اور 8 پوائنٹس کے ساتھ لیگ ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ ملتان سلطانز کو اپنے ابتدائی 3 میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کنگز کے آل راؤنڈر عامر جمال پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں میچ میں پشاور زلمی کے خلاف میچ کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر عامر جمال پر میچ فیس کا 5% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پہلی اننگز کے 15ویں اوور میں حسین طلعت کو آؤٹ کرنے کے بعد عامر جمال ان کے قریب گئے اور نامناسب رویہ اختیار کیا۔ آل راؤنڈر نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے میچ ریفری کی تجویز کردہ سزا قبول کر لی۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے T20 کرکٹ میں 13,000 رنز مکمل کر لیے ہیں۔ ڈیوڈ وارنر نے یہ اعزاز PSL 10 میں پشاور زلمی کے خلاف میچ میں حاصل کیا۔ وارنر نے زلمی کے خلاف میچ میں 47 گیندوں پر 60 رنز بنا کر اپنی ٹیم کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میچ کے بعد ہوٹل کے ٹیم روم میں ڈیوڈ وارنر کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وارنر کے سنگ میل عبور کرنے کی خوشی میں کیک کاٹا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 2 وکٹوں سے ہرایا۔ میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نثار مہدی۔ Warner has the coin. Head.
Heads is the call. We're going to have a ball first. नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में मेजबान टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 41 गेंदों पर मुश्तमिल उनकी इनिंग्स में 7 चौके शामिल थे। ये अच्छा है, लीजिए बाहर, एक बार फिर टांगों पे और इस बार फ्लिक किया बाबर ने। रहेगा इस पिच पर। ये आउट होंगे, ये उम्दा बॉल। मोहम्मद हारिस 28 और हुसैन तलत 18 रन बना सके। कोशिश कर लेगी यहाँ पर, लीजिए यहाँ पर एक आसान चांस है और गॉन। अलजारी जोसेफ 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची किंग्स की जानिब से खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। अब्बास आफरीदी और कैच। लीजिए लेंथ बॉल है और कवर्स में खेला इसको और यकीनी चौका। कराची किंग्स ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पहली खूबसूरत गेंद के साथ शुरुआत की है, क्या किनारा मौजूद है, बोल्ड कर दिया, लेग स्टंप को एक्सपोज कर बैठे। मुसलसल विकेटें गिरने के बावजूद कप्तान डेविड वार्नर ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 47 गेंदों पर 60 रन स्कोर किए। वार्नर की इनिंग्स 8 चौकों पर मुश्तमिल थी और जगह मिल गई डेविड वार्नर को। उस दौरान डेविड वार्नर ने जिन्होंने 13,000 रन मुकम्मल किए। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने 133 के स्कोर पर 8 खिलाड़ियों को आउट करके मैच को दिलचस्प बना दिया। ताहम खुशदिल शाह ने 23 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। ज़ल्मी की जानिब से ल्यूकवुड ने 3 और अली रजा ने 2 विकेटें हासिल की। खुशदिल शाह मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लेकिन ऑन साइड पे गए, घुमा के पुल किया और एक और चौका, और इसी के साथ खिताब में नाम की कराची किंग्स। नाज़रीन, PSL स्पेशल से फिल वक्त इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया शफीक आपका। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जे पैट्रिक ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान रवांडा के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के फ्रेमवर्क के अंदर रवांडा के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देता रहेगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दोनों मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में सबसे ज़्यादा फ़ौजी ताउन करने वाले ममालिक में शामिल हैं। वज़ीर ममलिकत मौसमी तब्दीली शहज़रा मनसब अली ने रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जे पैट्रिक की सरबराही में वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और रवांडा ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। दोनों ममालिक ने मुश्तरका मनसूबों, तकनीकी ताउन और सब्स टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर इत्तेफ़ाक किया। रवांडा की वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुल्क की मिसाली माहौलियाती पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने दौरे सऊदी अरब के दौरान सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम अश-शेख से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और पार्लिमानी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, मशरक़ वस्ती और ख़ास तौर पर गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुफ्ती आज़म को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल से आगाह किया। उन्होंने मुफ्ती आज़म से दहशतगर्दी के अज़ाइम रखने वाले नासिर के खिलाफ फतवा जारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी थी, वो सनती नुमाइश का रिवाइवल था और इसमें इस वक्त 200 से ज़ायद पूरे पंजाब से आए हुए लोगों के यहाँ स्टॉल्स हैं
جس میں جو ہاتھ کی کشیدہ کاری ہے، بلو پوٹری ہے، جو سٹیل کے اوپر کاونگ ہے، کاپر کے اوپر کاونگ ہے، کپڑوں کی جو کشیدہ کاری، کڑھائی، ڈفرینٹ اضلاع سے پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہاں آرٹیزانز آئے ہوئے ہیں. 200 سے زائد آرٹیزانز نے یہاں سٹال لگائے ہیں. اور یہ PHA نے جو ہارس اینڈ کیٹل شو کا پارٹ ہے اس کے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. یہاں فوڈ سٹالز ہیں، میوزک ہے، پوری ایک انٹرٹینمنٹ ہے جس کے ذریعے جو لوکل انڈسٹری ہے، لوکل آرٹیزانز ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے، وہ یہاں لاہور کے اندر شو کیس کیے ہیں. اور اسی طرح یہاں عمران نے جو کہ CBD ہے، یہ ان کا وینیو ہے. اور یہاں انشاءاللہ آنے والے تمام دنوں میں اس جگہ کو تعین کیا گیا ہے کہ ان کو ایگزیبیشنز کے لیے، کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے، انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے، اور یہاں جتنے بھی سٹالز ہیں، جتنی بھی یہاں فیسلٹی ہے، اس کو پنجاب کی لوکل انڈسٹری کے لیے شو کیس کرنے کے لیے اس جگہ کا تعین کیا گیا ہے. اب یہ ایک آپ کو پچھلے ادوار میں جو گلوبل ولیج ایک قبرستان کی شکل تھا، آج آپ کو آباد ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں PHA کی پوری ٹیم، CBD کی پوری ٹیم، ان کو میں مبارکباد دیتی ہوں جو انہوں نے اس کاوش میں اپنی محنت کے ذریعے چیف منسٹر پنجاب کے ویژن کو امپلیمنٹ کیا ہے. میں لاہور کے شہریوں کو مبارکباد دیتی ہوں کہ لاہور کے اندر دوبارہ سے ثقافت، دوبارہ سے جو پنجاب کا ورثہ ہے، پنجاب کی ہیریٹیج ہے، میوزک ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، شہریوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، نوجوان نسل کے لیے جو ہماری لوکل جو پوری ایک انڈسٹری ہے اس کو شو کیس کرنے کے لیے، اس کی اویئرنیس کے لیے، اور ان آرٹیزانز کو بھی موقع دیا گیا ہے کہ وہ یہاں آ کر اپنے کام کو شو کیس کریں. تو انشاءاللہ اس گلوبل ولیج کو پورے پنجاب کی انڈسٹری کو شو کیس کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے گا. اور آپ لوگ بھی پورے پنجاب سے جو کامرس انڈسٹری ہے ان کو بھی پارٹنر بنایا گیا ہے. ڈفرینٹ اضلاع کی جو چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو یہاں لایا گیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اس کو اوپن کریں گے، اور جو لوگ یہاں سٹال لگانا چاہیں گے، جو لوگ یہاں شو کیس کرنا چاہیں گے اپنی انڈسٹری کو، ان کو بھی موقع ملے گا. تو دوبارہ سے میں کہنا چاہوں گی کہ جہاں پنجاب کے جو اصل رنگ ہیں، پنجاب کی جو اصل ثقافت ہے، اصل کلچر ہے، اصل پنجاب کا جو ورثہ ہے، ہمارا قومی ورثہ جو ہے، جو پنجاب کی اصل اسپرٹ ہے، اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریوائیو کیا ہے. اور یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے. اسی طرح آپ لوگوں کو یہاں آنے کا موقع دے. اور میری لاہور کے شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ لوگ یہاں آئیں. یہاں کی جہاں یہ لوکل انڈسٹری یہاں سٹالز لگے ہیں ان کا بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری انڈسٹری کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور پنجاب کی جو اصل ثقافت ہے، امیج ہے، اس کو بھی ہم دنیا تک پہنچائیں گے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ. یہ 3 دن کی کانفرنس، یہ 3 دن کی صنعتی نمائش ہے جو کہ ابھی آج شروع ہوئی ہے، لیکن یہ سنڈے تک جاری رہے گی. اور زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آ کر، فیملیز یہاں آ کر، اور میں نے خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہاں ہدایت پہنچائی ہے جو منتظمین ہیں کہ یہاں خواتین کو زیادہ سے زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کریں، زیادہ سے زیادہ یہاں فیملیز جو آ رہی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو فیملی کے بغیر بھی لوگ آ رہے ہیں میں ان کو بھی گزارش کروں گی کہ اس کو کامیاب بنائیں. جو اصل ہمارا چہرہ ہے اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اس کو میڈیا بھی کور کر رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے، PTV بھی یہاں کور کر رہا ہے. میری میڈیا کے باقی لوگوں سے بھی گزارش ہے، باقی چینل سے بھی گزارش ہے کہ اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ جو لوکل آرٹیزان ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی لاہور میں گلوبل ولیج کا ان کا دورہ اور تقریب سے گفتگو کر رہی تھیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 3 روزہ صنعتی نمائش ہے، کامیاب انعقاد نہایت خوش آئند ہے. 200 سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سٹالز لگائے ہیں. ایک مکمل انٹرٹینمنٹ ہے جو لوگوں کو دی گئی ہے. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ صوفیہ کرام نے امن، محبت اور اخلاق کی بنیاد پر دین کا پیغام عام کیا ہے. تفصیل فہد جاوید سے. اسلام آباد میں مولانا رومی اور سلطان بہو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا، اسلام دہشت گردی کا درس نہیں دیتا. دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسلامو فوبیا سے بہتر انداز میں نپٹا جا سکتا ہے. ان کی ٹیچنگ پہ اگر عمل کرتے رہیں ہم
تو جو آج سب سے بڑا خطرہ اس وقت ملک کو ہے وہ اسلامک فوبیا کا ہے کہ اس وقت دنیا ہمیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ جو مسلمان ہیں یہ جو ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ شدت پسند ہیں، یہ انتہا پسند ہیں. جو ہمارا مذہب ہے وہ تو اخوت کا درس دیتا ہے، وہ تو محبت اور شفقت کا پیغام دیتا ہے. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ برِ صغیر میں اسلام کے فروغ کے لیے صوفیہ کرام کی گراں قدر خدمات ہیں. صوفیہ کرام نے محبت اور امن کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں صوفیہ کرام کے فلسفے کو عام کرنے کی شدید ضرورت ہے. فواز جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جو کہتے تھے پاکستان پیسے نہ بھیجیں، ان کی بات کسی نے نہیں سنی. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کو پاکستان کے نام پر سیاست نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کے اندر پرفارمنس کے اوپر آپ کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان کی کاسٹ پہ نہیں. ہم کسی کو سیاست نہیں کرنے دیں گے. پاکستان کی کاسٹ پہ سیاست نہیں ہوگی. ہم پاکستانیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اور خاص طور پہ ان لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو فتح کر لیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جو پاکستان کی فیڈریشن کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا ہے. جو بڑے بڑے سردار نکلے تھے بلوچستان کی عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے، انہیں کس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے. بلیک میلنگ والی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے. اب بلیک میلنگ پاکستان کی کاسٹ پہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ہاں، جو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر رہ کر کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو وزیر اعظم پاکستان بھی اس کو آگے بڑھ کے حل کریں گے. اس سے پہلے وفاقی وزیر نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے نئے بلاک کا افتتاح کیا. وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان اور سیفران انجینئر امین مقام سے OIC کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد یوسف محمد الدوبے نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال گہری تشویش کا باعث ہے. انجینئر امیر مقام نے کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ علاقے میں غیر جانبدارانہ رائے شماری یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام سے اسسٹنٹ ہائی کمشنر UNHCR رؤف مازوف اور پاکستان میں UNHCR کی نمائندہ کلپا کینڈلر نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران افغان مہاجرین کی واپسی کے جاری عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا. رؤف مازوف نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور آسیان ممالک بہت سے چیلنجز کا مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں آسیان پاکستان ٹیکنالوجی ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ جدید خطوط پر استوار ہو کر ہی پاکستان اور آسیان آگے بڑھ سکتے ہیں. For Pakistan and ASEAN, the challenge is clear. How do we leapfrog into the future, not as consumers of foreign technologies, but as creators of local solutions? Pakistan and ASEAN countries share many common challenges. Climate change is threatening our agriculture, water security, and coastal ecosystem. Youth unemployment is high despite having some of the most dynamic young population in the world. Digital infrastructure is uneven, especially in rural and underserved communities. Industrial competitiveness requires rapid technological upgrading and innovation. آسیان ممالک کے نمائندوں نے پاکستان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تعلیم اور صنعت کے شعبوں میں باہمی تعاون کو وسعت دینے پر زور دیا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے کویت کے سفیر ناصر عبد الرحمن جاسر المطیری نے اسلام آباد میں ملاقات کی. خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان اور کویت کے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے قابل ذکر امکانات موجود ہیں. فریقین نے پاکستان اور کویت کے درمیان دیرینہ شراکت داری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور دیا.
वफाकी वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगुल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। फ़िरक़ैन ने दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार किया। इस मौके पर कानूनी शोबे में ताउन, तरबियती प्रोग्राम्स और बाहमी रवाबित पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर कानून ने तुर्की के सफ़ीर को मुतालिका तरबियती सरगर्मियों में शिरकत की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से पाकिस्तान में किर्गिज़स्तान के सफ़ीर आवाज़ बेग अटखनोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान बिरादराना ताल्लुकात को जामे इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करना चाहता है। मुलाकात में आला सतह रवाबित और ताउन को जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया गया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेर अनवार चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान रवांडा के साथ अपने तिजारती हजम को बढ़ाने का ख़्वाह है। इस्लामाबाद में रवांडा के हाई कमीशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में रवांडा के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। रवांडा की वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जिन पैट्रिक ने तकरीब से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद ने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की टीम नौजवानों की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम सूबों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जल्द लेकर आ रहे हैं। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के बाद नौजवानों को रोज़गार के मुख्तलिफ मौके मुयस्सर आएंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब ने मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से कुआलालंपुर में मुलाकात की। इस मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल असासों और शरीयत के मुताबिक फाइनेंस में बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। CEO पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने कहा कि डिजिटल असासों का फ्रेमवर्क OIC ममालिक के लिए एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान PCCL ग्रुप ने अपनी आमदन में 22% का इजाफा किया है। ये ऐलान इस्लामाबाद में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास के दौरान किया गया। कंपनी के मालियाती कारकर्दगी में फिक्स ब्रॉडबैंड, मोबाइल डाटा, एंटरप्राइज और होलसेल सर्विसेज के शोबों ने नुमायां किरदार अदा किया है। ग्रुप के सेलर कंपनी यूपफोन 4G की आमदनी इस छमाही के दौरान 21% बढ़ी, जबकि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने आमदनी में साल ब साल 77% इजाफा रिकॉर्ड किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोयटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कोयटा के शहरियों को बेहतर सहूलियात और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला ने कहा कि कोयटा कराची शाहराह को डुअल कैरिज वे में तब्दील करने का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी सियालकोट में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेगी और मुखालिफिन को टफ टाइम देगी। पार्टी रहनुमा और कारकुनान इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें। ये बात गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में इनसे मुलाकात करने वाले मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सियालकोट PP52 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के रिवाइवल का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि ताजर, काश्तकार, मजदूर और नौजवान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सूबा सिंध में भी इंसदारी पोलियो मुहिम जारी है। सूबे भर में तकरीबन 70,000 तरबियत याफ्ता वर्कर्स मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 25,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसील बता रही है कुतीबा सना। पोलियो से बचाव मुहिम के दौरान कराची समेत सिंध के तमाम अजला में 5 साल से छोटे 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें कराची के 27 लाख से जायद बच्चे शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पोलियो से बचाव के हर कतरे की अहमियत है, जो बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए जरूरी है। पोलियो जो है एक लाइलाज मर्ज है, तो इसका बचाव सिर्फ वैक्सीन से ही मुमकिन है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि सारे जो माँ बाप हैं, जो भी हैं, वो अब ताउन करें ताकि जो कैंपेन्स जो वैक्सीनेटर्स हमारे पास से आपके पास और घरों में जा रहे हैं, वो तकरीबन हर घर के बच्चे को वैक्सीनेट करें। एक दफ़ा पूरी सोसाइटी जब आपकी पोलियो फ्री हो जाएगी, कुछ सालों में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान भी पोलियो फ्री बन जाए। तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स घर घर जाके और अवामी मकामात पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलवाएं।
कोई बच्चा पोलियो पीने से रह नहीं जाए, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। वालिदैन हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हुकूमत फुल ताउन कर रही है, हमें सिक्योरिटी के हवाले से रेंजर्स प्रोवाइड की हुई है, पुलिस प्रोवाइड की हुई है, हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। पोलियो जैसे मुजी मरज से बचाव का वाहिद हल वैक्सीन है। इस हवाले से शऊर आम करने के लिए वालिदैन और माशरे के तमाम तबकात को अपना किरदार अदा करना होगा। कतीबा सना, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। आज़ाद कश्मीर में 7 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के तमाम 10 अजला में 5 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र के 7,42,571 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 21 से लेकर 25 अप्रैल तक हमारी कैंपेन जो है वो जारी रहेगी। इस कैंपेन में हमारे लेस देन 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो हमारा टारगेट ग्रुप होते हैं। मोबाइल टीम्स के अलावा हमारे पास फिक्स पॉइंट्स हैं जो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। वहाँ पे हमारे बच्चे वैक्सीनेशन के लिए जो रूटीन में आते हैं उनकी वैक्सीनेशन भी हो रही है। आज़ाद कश्मीर में इंसदाद पोलियो मुहिम 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम की निगरानी के लिए 326 यूनियन कौंसिल सुपरवाइजर्स और 946 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं, जो पोलियो टीमों को मौके पर दरकार सामान फराहम कर रहे हैं। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर दफातर में पोलियो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं, जबकि मरकजी सतह पर प्रोग्राम मैनेजर EPI ऑफिस मुजफ्फराबाद में भी एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। इस्लामाबाद में नेशनल इमरजेंसी एंड ऑपरेशन सेंटर के जरिए तमाम आफात से आगाही और मीडिया के किरदार पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसील सईद वजीर से। पाकिस्तान ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। ये असरात न सिर्फ माहौलियात बल्कि मईशत, ज़राअत और इंसानी सेहत पर भी गहरे असरात मुरतब कर रहे हैं। कुदरती आफात के दौरान मीडिया कवरेज और अवामी आगाही के हवाले से इस्लामाबाद में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब में चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि पाकिस्तान इन 14 ममालिक में शामिल है जिन्हें पानी की किल्लत का सामना है। NDA में की जानिब से कुदरती आफात से मुत्तलिक पेशगी इतला देने का निज़ाम मौजूद है। The technology has gone to the levels that where it can be easy to not only project the disaster timelines but also to calculate the impact part of it, the risk associated and the quantum of the losses that God forbid Pakistan or any area in Pakistan would suffer. सेमिनार से खिताब में सेनेटर शेरी रहमान ने मौसमियाती तब्दीली को ग्लोबल चैलेंज करार दिया और इसकी मईशत पर पड़ने वाले असरात पर भी रोशनी डाली। For all disasters, these are acts of climate volatility that the best economy cannot master. So don't get caught in the disaster depression loop either. Say we are doing our best to save lives and play your part. If there is a lack of accountability, I'm sure you can also do that. You be the critic if you need to be. Be independent, but do invest in public service journalism on this. तकरीब से खिताब में दीगर मुकर्रिरीन का कहना था कि आफात के दौरान बर वक्त और दुरुस्त खबर चलाना इंतहाई अहम होता है। ऐसे मौके पर मीडिया शहरियों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद 44, छोर, लाड़काना, लसबेला, मिट्टी, दादू, मीरपुर खास में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहुत शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिए। आपका शुक्रिया। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त